जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों, आजना विडियोनी अंदर आपणे धोरण 12 तत्वज्ञान विषयना जे पण विभाग ई एटले के 5 मार्कना आईएमपी प्रश्न छे एनी संपूर्ण बात करीशुं। तो विडियो ने तमे अंत सुधी जोता रहेजो और चैनल पर तमे पहली बार आव्या हो तो सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं, कारण के एज्युकेशनल कोई अपडेट होय अथवा तो आईएमपी क्वेश्चन होय तो सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल तमने सौथी पहला प्रोवाइड करी देशे। संपूर्ण पीडीएफ फाइल तमारे डाउनलॉड करवी होय तो डिस्क्रिप्शननी अंदर आपणी वेबसाइटनी लिंक आपी छे, त्यांथी पण तमे डाउनलॉड करी शको छो, अथवा तो टेलिग्राम चैनलनी अंदर हूँ फॉरवर्ड करीश, त्यांथी पण तमे डाउनलॉड करी शकशो। सारथी सपोर्ट एवं सर्च करशो टेलिग्राम में એટલે આપણી ચેનલ છે આવી જશે। વધુ સમય ના લેતા આપણે તત્વજ્ઞાન વિષયના 5 માર્ક્સના આઈએમપી પ્રશ્નોની વાત કરીએ તો કયા કયા પ્રકરણમાંથી પૂછાય છે 5 માર્કના પ્રશ્નો, તો એની સૌથી પહેલા વાત કરીએ તો પ્રકરણ નંબર 1, પ્રકરણ નંબર 2, પ્રકરણ નંબર 6 અને પ્રકરણ નંબર 9। નવી બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે આટલા પ્રકરણમાંથી તમને 5 માર્કના પ્રશ્ન પૂછાય છે, પણ ગયા વર્ષોની અંદર 5મા જે પાઠ છે એમાંથી પણ 5 માર્કનો પ્રશ્ન આવતો હતો। તો આની અંદર બની શકે કે પેપર સેટર છે એ બ્લુપ્રિન્ટની અંદર ચેન્જ કરીને 5મા પ્રકરણની અંદરથી પણ પૂછી નાખે। તો સૌથી પહેલાં તો તમારે 1, 2, 6 અને 9 આટલા પ્રકરણના પ્રશ્ન તૈયાર કરવાના છે। પછી જો ટાઈમ વધે તમારી પાસે તો પાઠ 5મો છે એના પ્રશ્ન તમારે તૈયાર કરવાના છે, બાકી કાંઈ જરૂર છે નહીં। પહેલું પ્રકરણ અને 9મું પ્રકરણ, પહેલું પ્રકરણ અને 9મું પ્રકરણ એ બે પ્રકરણ એવા છે કે જેમાંથી 2 પ્રશ્ન આવે છે। કેટલા પ્રશ્ન આવે છે? તો કે 2 પ્રશ્ન આવે છે। 4 પ્રશ્ન તો ખાલી એ જ થઈ ગયા। જોઈએ આપણે સૌથી પહેલા આઈએમપી પ્રશ્ન પ્રકરણ નંબર 1ના। તો પહેલો જ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે કે નિષેધનું તાર્કિક સ્વરૂપ સમજાવી અને નિષેધનું લક્ષણ આપો। બીજો પ્રશ્ન છે સત્યતા કોષ્ટક द्वारा सत्यता मूल्य करवा माटेनी पद्धति है एनी समजूती आपो। त्रीजो प्रश्न एवो है कि समुच्चयनुं तार्किक स्वरूप समजावी सत्यता कोष्टकनी मददथी स्पष्ट करो अने समुच्चयनुं जे लक्षण है ए आपो। चौथो प्रश्न है सत्यता कोष्टकनी मददथी विकल्पननुं लक्षण आपी अने एना तार्किक स्वरूपनी समजूती आपी अने विकल्पननुं जे लक्षण है ए लखो। त्यार पछी मित्रों आगळ वधीए तो 8 जेटला प्रश्न आपणे पहेला प्रकरणमांथी लीधेला छे, कारण के ए जे पाठ छे एमांथी 2 प्रश्न तमने पूछावाना छे। एना पछी 5 नंबरनो जे प्रश्न छे ए तमने अहींया तमारी सामे आपेलो छे के विधाननुं तार्किक स्वरूप समजावी सत्यता कोष्टकनी मददथी द्विशर्ती छे स्पष्ट करो अने द्विशर्तीनुं जे विधान छे एनुं लक्षण आपो। 6 नंबरनो प्रश्न है सत्यता कोष्टकनी मददथी द्विशर्तीनुं तार्किक स्वरूप समजावी द्विशर्ती विधाननुं लक्षण आपो। एना पछी विधान माटेना तद्देवार्थक रूपनी समजूती आपो। अने छेल्लो प्रश्न है विधान माटेना स्वयाधातीत रूपनी समजूती आपो। तो 8 जेटला प्रश्नों है आपणे पहेला प्रकरणमांथी लीधेला छे। हवे आपणे प्रकरण नंबर 2 ना आईएमपी प्रश्न जोईए तो एनी अंदरथी तमने शुं पूछाय छे तो कि दलील आपेली होय छे, दलीलनी प्रांतिक रजूआत करो अने सत्यता कोष्टकनी मददथी प्रत्यक्ष रीतनो उपयोग करे अने एनुं प्रामाण्य छे नक्की करवानुं पूछाय छे। तो अहींया एक तमने दलील आपेली छे कि जो भारतमां हरियाळी क्रांति आवे छे तो देश समृद्ध बने छे, देश समृद्ध बने छे तेथी भारतमां हरियाळी क्रांति आवे छे। तो आनुं प्रामाण्य छे तमारे नक्की करवानुं छे। एना पछी नीचे आपेल दलीलनी प्रांतिक रजूआत करो अने सत्यता कोष्टकनी मददथी प्रत्यक्ष रीतनो उपयोग करी अने एनुं प्रामाण्य नक्की करो। दलील कंईक एवी आपेली छे कि जो तमे नियमित कसरत करो छो तो तमारुं मन छे प्रफुल्लित रहेशे, जो तमारुं मन प्रफुल्लित रहेशे तो तमारुं स्वास्थ्य सारुं रहेशे। तेथी जो तमे नियमित कसरत करो छो तो स्वास्थ्य सारुं रहेशे। आ प्रकारनी एक दलील आपेली छे, एनुं प्रामाण्य तमारे नक्की करवानुं छे। त्यार पछीनी मित्रों एक दलील बीजी आपेली छे, कां तो सत्यनी जीत थाय छे अथवा सत्यनो पराजय थाय छे। सत्यनो पराजय थतो नथी तेथी सत्यनी जीत थाय छे। आनुं पण तमारे प्रामाण्य नक्की करवानुं छे। एना पछी बीजी एक दलील आपेली छे, जो हीरजी हसे छे तो रुड़कीने रीस चढ़े छे, रुड़कीने रीस चढ़ती नथी तेथी हीरजी
હશે છે આ પ્રકારની એક દલીલ આપેલી છે। આ દલીલનું છે તમારે પ્રામાણ્ય નક્કી કરવાનું છે। તો 4 જેટલા પ્રશ્ન તમને આપેલા છે એના બહારનો એકેય પ્રશ્ન નહીં આવે, કદાચ નામ ચેન્જીસ કરી શકે। એના પછી પ્રકરણ નંબર 5ના આઈએમપી પ્રશ્નો અહીંયા આપેલા છે, તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો। 5મા પ્રકરણમાંથી આ વર્ષે પૂછાતું નથી એટલે મેં બોલતો નથી, પણ કદાચ તમને પૂછાઈ શકે એટલા માટે પ્રશ્ન મેં લીધેલા છે। ઓકે, એના પછી 6 નંબરના પ્રકરણના આઈએમપી પ્રશ્નો જોઈએ તો પેલો જ પ્રશ્ન છે કે પ્રમાણની વ્યાખ્યા સમજાવી ભારતીય દર્શનોએ સ્વીકારેલા પ્રમાણોનું કોષ્ટક દોરો। બીજો પ્રશ્ન, પંચાયવવી અનુમાનના પ્રત્યેક વિધાનની અગત્યતા સમજાવો। અન્વય અને વ્યતિરેક પદ્ધતિની સમજૂતી આપો। ચોથો પ્રશ્ન, પછાવયવી અનુમાનના અને નિરુપાધિક સંવિધાનના ઘટકરૂપ વિધાનોની સદૃષ્ટાંત સમજૂતી આપો। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે મિત્રો, વ્યાપ્તિની વ્યાખ્યા આપી તેના ફલિતાર્થો સ્પષ્ટ કરો। 6 નંબરનો પ્રશ્ન, વ્યાપ્તિના પ્રકારોને આકૃતિ દોરીને સમજાવો। અને છેલ્લો પ્રશ્ન, અનુમાનની વ્યાખ્યા આપી અનુમાન વડે મળતા જ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજાવો। તો 7 જેટલા પ્રશ્નો છે એ છઠ્ઠા પ્રકરણમાંથી આપેલા છે। હવે પ્રકરણ નંબર 9 કે જેમાંથી 2 પ્રશ્નો પૂછાવાના છે, જેની અંદર પેલો આઈએમપી પ્રશ્ન છે, જગતના વિદ્યમાન ધર્મો અને એમના સ્થાપકોના નામ લખો। બીજો પ્રશ્ન, જગતના વિદ્યમાન ધર્મો અને તેમના ધર્મગ્રંથોના નામ લખો। ત્રીજો પ્રશ્ન, સર્વધર્મ સમભાવ વિશે સમજૂતી આપો। ચોથો પ્રશ્ન છે, આચરણ યોગ્ય સદગુણો અને ટાળવા યોગ્ય દુર્ગુણો કયા છે એ જણાવો। એના પછી મિત્રો, માનવીએ માનવી બનાવનારું તત્વ ધર્મ છે સમજાવો। માનવીને માનવી બનાવનારું તત્વ ધર્મ છે સમજાવો। 6 નંબરનો પ્રશ્ન, ધર્મો અનેક હોવા છતાં હાર્દ રૂપે કે તત્વ રૂપે ધર્મો એ એક જ છે સમજાવો। અને છેલ્લો પ્રશ્ન 7મો, સુવર્ણ નિયમને લગતા એસજી ચેમ્પિયને પસંદ કરેલા વાક્યોમાંથી કોઈ પણ 5ની સમજૂતી આપો। તો આટલા પ્રશ્નો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે વિભાગ ઈ માટે, ખાસ તમારે તૈયાર કરવાના છે। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં, અને પીડીએફ ફાઇલની લિંક મેં તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે, એક વખત જોવાનું ભૂલતા નહીં। મળીએ દોસ્તો નવા વિડીયો સાથે। જય હિન્દ, જય ભારત।